लेवीय माने से माने विचार करने निमंते नियुक्त थिले। सेमानकर काम कौन थिला? केवल उपासना करिबा नथिला, बलि उत्सर्ग करिबा केवल नथिला, से माने ईश्वरंकर वाक्य एवं व्यवस्था मध्य लोकमान को शिक्षा दौथिले। जदि आम ईश्वरंकर वाक्य को आम जीवन रे स्थान देउ तेबे ईश्वरंक गौरवर कारण होई परिबा। आज कौन ईश्वरंकर वाक्य को आपनक हृदय रे स्थान देउछंती कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण को यही पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण नियमित यह कार्यक्रम देखुछंती एवं एहा द्वारा उपकार प्राप्त हेउछंती ताहा जानी आम माने बहुत बहुत आनंदित एवं प्रभु को धन्यवाद देउछु। आशा करे आपण एवं आपणकर परिवार निश्चित रूपे भलरे अछंती। प्रिय बंधु आपणकर मतामत आमको देबा पाई भूलंतु नाही। जदि ए पर्यंत आम सहित जोगाजोग करि नाहंती टीवी स्क्रीन रे जो फोन नंबर टी देखुचंती सही नंबर रे आज ही आमको कॉल करंतु। आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। आम माने ए दिन मान करे मूसांकर लिखित शेष पुस्तक अर्थात द्वितीय विवरण पुस्तक रु अध्ययन करूछु। मूसा विभिन्न प्रसंग उपरे इस्राएलीय संतान मान को शिक्षा देथिबार आम माने देखुछु। से माने किपरि ईश्वरंकर उपासना करिबा आवश्यक, कि प्रकार से मानकर पर्व एवं उत्सव सब पालन करिबा दरकार, से माने कि प्रकार ईश्वरंक उद्देश्य रे से मानकर मानत बा धन्यवादार्थक दान बा स्वेच्छाकृत उपहार बा दशमांश दान देवे से सब विषय रे मूसा से मान को कहु अछंती। निज निज को प्रभुंकर छामुरे प्रभुंकर दृष्टि रे पवित्र रखिबा को पारिबे से विषय रे मूसा से मान को कहु अछंती। आज मूसा एक भिन्न प्रसंग उपरे से मान को निर्देश देउथिबा आम माने लक्ष्य करिबा। ताहा हेला नेतृत्व संपर्क रे। इस्राएलीय लोक माने प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश कला उतारे नेतृत्व कि प्रकार भाव से मान को देबा को हबो से संपर्क रे मूसा आजिर अध्ययन रे कहूथिबार आम माने देखिबा। एठारे मूसा केवल नेता मान को शिक्षा दउछंती ताहा नुहे। नेता माने जेउ मान को ऊपर नेतृत्व देबे से मान को मध्य से शिक्षा दउछंती। से कहउछंती जदि तुममान को मध्य रे कोनसी विवाद उपजे तुम्हें सेथिर समाधान जदि करिबा को पारु ना हो तेबे तुम्हें काहा पाख को जीव। से कहउछंती सदा प्रभु मनोनीत करिथिबा निर्धारण करिथिबा स्थान को जीव। ईश्वरंकर मनोनीत स्थान केवल आममानकर उपासनार निमंते जे दरकार ताहा ही नुहे, किंतु सही स्थान मध्य आममानकर निमंते सर्वोच्च न्यायालय सदृश अटे। जो स्थान रे विभिन्न समस्यार निमंते समाधान अछि, जो स्थान रे सदा प्रभु परमेश्वर प्रति भय अछि, एपरि एक स्थान को जीवा निमंते मूसा इस्राएल लोक मान को कहउछंती। कारण ईश्वर आमर एकमात्र न्यायवान सर्वोच्च विचारपति अटंती। आमे आजिर अध्ययन रे तीनिट विषय को लक्ष्य करूछु। प्रथम विषय होछि सबु विषय सही क्षणी ईश्वरंक निकट को नेबा निमंते से कहूनाहांती। परवर्ती दुईटी विषय आजिर अध्ययन रे आम माने विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिया पूर्वरु गोटिए भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
पछेबे नहीं मो आँठो भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबे नहीं मो आँठो भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबे नहीं। मु तुम सेवा करिबी तुमरी सेवा करिबी मु तुम सेवा करिबी पछेबे नहीं मो आँठो भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबे नहीं मो आँठो भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबे नहीं। मु तुम स्तुति करिबी तुमरी स्तुति करिबी मु तुम स्तुति करिबी पछेबे नहीं मो आँठो भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबे नहीं मो आँठो भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछेबे नहीं। मु तुमको पूजिबी तुमको ही पूजिबी मु तुमको पूजिबी पछेबे नहीं मो आँठो
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର 17 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଯାଜକ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ନଗର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ରକ୍ତପାତ ଓ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଘାତ ଓ ଆଘାତ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଉଠିଲେ, ଯେବେ ତହିଁର ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅତି କଠିନ ବୋଧ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓ ସେହି ସମୟର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ବୁଝିବ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲେବୀୟ ଯାଜକ ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜା ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ରାଜା ହେଲେ ସାଉଲ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଗୀତ ସଂହିତା 106 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବିଷୟ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କ୍ଷୀଣତା ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତେବେ ଯଦିଓ ଏହି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ନୁହେଁ, ତାହା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ବା ଆମକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳଜନକ ତାହା ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ବା ଅମଙ୍ଗଳଜନକ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଜଣେ ରାଜା ପାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 17 ପର୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାସିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧର ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଉଥିଲେ ବା ଯାହା କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ତାହା ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଉଥିଲା, ସେ ହତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ, ତହିଁର ମର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ କର୍ମ କରିବ ଓ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଶିଖାଇବେ ତୁମେ ତଦନୁସାରେ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇବେ ଓ ବିଚାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବେ ତୁମେ ତଦନୁସାରେ କରିବ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ, ତହିଁର ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଯାଜକର କି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସରେ କର୍ମ କରେ, ସେ ଲୋକ ହତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହା ଶୁଣି ଭୟ କରିବେ ଓ ଦୁଃସାହସରେ ଆଉ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯାଜକ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବାକୁ ଥିଲା ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଯଦି ସେହିପରି କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଯାଜକ ତହିଁର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ବା ଅପରାଧୀ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତହିଁରେ ସମ୍ମତ ନ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲା। କାରଣ ଯାଜକ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଓ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିଲା।
ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାଧ୍ୟତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଓ ଶାସକମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କାଇସରଙ୍କର ଯାହା ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ହେ ଦାସମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟ, ସେହିପରି ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ହୃଦୟର ସରଳତାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜାଗତିକ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗତିକ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ନିଜର ଜାଗତିକ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉ। ଆପଣ ଯେଉଁପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ତଥା ଅଭିଭାବକ ବା ଶାସକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଉଚିତ। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କିପରି ଈଶ୍ୱର ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁକରି ସେ ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସେହି ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ବିଦେଶୀୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର 14 ଓ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭର ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଉପରେ ଏକ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଏହି କଥା କହିବ, ତେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ତାହାକୁ ହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଉପରେ ରାଜା କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆପଣା ଉପରେ ରାଜା କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ, ଯେ ତୁମର ଭ୍ରାତା ନୁହେଁ, ଏପରି ବିଦେଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ରାଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେହି ରାଜାର ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ରାଜା ବିଦେଶୀୟ ହୋଇନଥିବେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ହୋଇଥିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଦେଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଉ କେତେକ ନିୟମ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ରାଜା ଆପଣା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମିଶ୍ରକୁ ଗମନ କରାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏ ସମୟଠାରୁ ସେ ପଥରେ ଆଉ ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏହି ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ରାଜା ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମିଶ୍ରକୁ ଗମନ କରାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ରାଜା ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିଥିଲେ ଓ ମିଶ୍ର ସହିତ ଅଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 10 ପର୍ବର 26ରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର 1400 ରଥ ଓ 12,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଥିଲେ ଓ ସେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମିଶ୍ର ସହିତ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏହିପରି ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ହେବ ସେ ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବ ନାହିଁ କି ମିଶ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆପଣା ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ, ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ମିଶ୍ରକୁ ଗମନ ନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଅଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଓ ରାଜାମାନେ ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ରାଜା ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେହି ରାଜା ଯେପରି ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କାରଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 33 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଅଶ୍ୱ ମିଥ୍ୟା, କିମ୍ବା ସେ ଆପଣା ମହାବଳ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ୱଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଓ ମିଶ୍ର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ଅଶ୍ୱ ରଖୁନାହୁଁ ବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମିଶ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଜଗତର କୌଣସି ଶୈତାନିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ବା ନିଜର ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ମାନସମ୍ମାନ ବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। କାରଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପରେ ପତିତ ହେବା ଓ ଶୟତାନ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମକୁ ପାପରେ ପତିତ କରାଇବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଅଶ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଓ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳତଃ ସେମାନେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହୋଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତା ତାହା କରିପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେବେ ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁର ଉପରେ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କାଟି ପାପରେ ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ତେଣୁ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପରେ ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 17 ପଦରେ ଆଉ ଏକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ, କିଏବା ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, କଲେ ତାହାର ହୃଦୟ ବିପଦଗାମୀ ହେବ, ଅଥବା ସେ ଆପଣା ପାଇଁ ରୂପା କି ସୁନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। କହିପାରିବେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓ ସେ ସୁନା ରୂପାରେ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଥିଲେ? ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର 11 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାହାଙ୍କର 700 ରାଜପତ୍ନୀ ଓ 300 ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କଲେ। ତାଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଥିଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପରି ଧନୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା କେହି ନଥିଲେ କି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖୁନାହୁଁ କି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ରାଜା ସଲୋମନ ସିନା 1000 ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମେ 10,000 ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ବିଷୟ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛି ଓ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନ। ଏହା ଆଜି ମଣିଷକୁ ଏତେ ଦୂର ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ଯେ ଟେଲିଭିଜନ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେଥିରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ଜଗତର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ନ କାଟୁ। ଏହାପରେ ଏହି 17 ପର୍ବର 18 ପଦରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେହି ରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ପାଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ରାଜା ସଲୋମନ ତାହା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସାର। ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସାର। ତେଣୁକରି ସେ କହନ୍ତି ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର। ମାତ୍ର ସାର କ'ଣ? ସେହି ସାର କ'ଣ ତାହା ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର
ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ପାପରେ ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭରତା କାହା ଉପରେ ଅଛି ଓ ଆପଣ ଆଜି କାହାର ସେବା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବାର ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେତା ଭାବରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଯେପରି କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଫଳରେ ସେହି ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ପବିତ୍ରତା ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନେତାମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ ନଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ନଥାଏ, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ କାଟେ, ଦୁଷ୍ଟତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲେବୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଯାଜକ ବଂଶ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦ ସବୁର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଉପାସନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର କାରଣ ଆମମାନେ ହୋଇପାରିବା। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏଠି ସରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ତୁମର ମହିମା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଦେଉଅଛ। ତୁମର ବାକ୍ୟରୁ ଯାହା ଶିଖୁଛୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୌରୀ ସାଗର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।